will show us something impressive with Optimus in the next 6 to 12 months. Impressive enough that people will wake up and they'll say, now is the time. Now is the time. I got to place my bet on robots. And there's only one way to do it if you're a retail investor. It's Tesla. And so that price discovery cycle, I think, is going to be more interesting than what we saw in the early 2020s with the Tesla cars. I think it's going to be wild, quite honestly. 10x at minimum, yeah. I think so. I think it has a shot at that. I absolutely do. Transparently, again, at today's current valuations, 8 figures invested in each of the 2 private companies. So we have Apptronik in Austin, and that's backed by Google DeepMind, and we have Figure in San Francisco. I intend to have, due to the liquidity of public markets and the ability to put leverage on through options, I intend on having an even larger investment here in the near future in Tesla, which is obviously the only public market play currently within the humanoid space. So all I care about is when the market starts to pay attention to that. When the market starts to shift their attention to Optimus, that's when I'm putting my trade on, the big trade. And I can tell you that our research shows that since Tesla's IPO in June 2010, 90% of Tesla's gains have come during 5% of the trading days. So that's just less than 13 days a year on average. Basically, you wake up every morning as a PM, and what you're going to find during the day is that Tesla is going to be either not doing anything or it's going to be down. And you better be there to explain to your clients, well, why do you own this company? It's not going anywhere. It's got all this headline risk. It's got management risk, presumably. Right? All of these things you have to deal with. Lost in that mess are occasions, like was the case of Tesla in 2020 when we bought it, when the earnings are artificially depressed because the company is investing so much in the business today, or at that point, to create a higher intrinsic value later. And the consequence of that is you depress earnings, P ratio goes up. People who haven't done the deep work, like your audience, look at it and say, gee, how can I pay 100 times earnings for an auto stock? And they just miss the whole thing. For me, that's the fun part, right? I like to uncover opportunities where maybe other people just haven't done the work because they're too lazy or they don't understand the situation. That kind of misunderstanding often happens in the world of growth companies because of that dynamic at play. 여러분이 경제 독립을 이루는 그날까지 함께 하겠습니다. 안녕하세요. 3일 경제 독립 TV입니다. 자, 6월 텍사스 오스틴 로보택시 준비가 지금 박차를 가하고 있는데요. 자, 프로젝트 로데오라고 프로젝트명이 정해졌고 지금 6월 지금 한 달 이제 앞으로 다가왔는데 모델 Y, 모델 3 사이버캡이 아니죠. 2026년 이후 생산되는 걸 가지고 지금 10대에서 20대 일단 시작을 하는데 자, 이게 굉장한 이벤트인 게 자, 이게 잘 풀리면 테슬라 주가가 최소 이 $500 선 그리고 연말에 베스트 시나리오에서는 800에서 1000달러까지 간다는 전망이 나왔는데요. 자, 잠시 뒤에 여기에 대해서 좀 자세하게 분석을 해보겠습니다. 자, 지금 짧은 인터뷰 2개를 보셨는데 여러분 어떤 생각이 드셨습니까? 테슬라가 2020년 10배 이상 폭발적 상승보다 더 큰 지금 기회가 다가오고 있다고 인터뷰 내용에서 우리가 확인을 해보았는데요. 자, 그 근거가 이렇게 빈말로 들리지 않는 이유가 지금 테슬라의 그 $300 돌파 시도 지금 과거와는 완전히 다른 형태를 보이고 있죠. 그래서 그 부분도 자세히 짚어보겠습니다. 자, 오늘 이 내용 궁금하신 분들은 영상 끝까지 함께 해주세요. 바로 시작하겠습니다. 자, 테슬라가 지금 5일 연속 올랐죠. 285.88달러에 마감을 했는데 여기서 중요한 게 1번을 봐주십시오. 지금 PER이 143배까지 올라갔는데요. 자, 어떤 사람들은 이 전기차 회사가 PER이 143배 말이 되느냐, 자, 이런 얘기 많이 하시죠. 자, 그래서 제가 그 인터뷰 영상을 준비를 했는데, 자, 이렇게 테슬라 같이 단순한 전기차가 아닌 AI, 인공지능, 그리고 플랫폼 회사 같은 경우에는 이 PER이 의미가 없다는 거죠. 자, 이거는 200, 300도 나올 수 있다는 건데, 자, 그 PER 때문에 테슬라 그 주식을 팔고 또 공포에 질려서 투자를 못하는 분도 있다는 얘기입니다. 자, 그래서 그 인터뷰 내용을 좀 뜯어보면은
그 공감이 좀 되실 텐데요. 자, 먼저 잠깐 언론 기사 살펴보면은 일론 머스크의 정부 역할 축소 약속에 그 신뢰 부족, 테슬라 새 CEO 임명해야, 자, 이런 지금 이제 그 자극적인 기사도 나오고 있고, 반면에 또 그 테슬라가 일론 머스크가 도지에 참여하면서 실속은 다 챙겼다. 그런데 테슬라 투자자들에게는 주가 하락을 통해서 고통을 줬다. 이제 이런 분석도 나오고 있죠. 자, 맵을 보시면 테슬라가 지금 5일 연속 오르고 있는데, 자, 엔비디아가 중국 화웨이가 이제 그 엔비디아의 H100 칩 같은 거를 생산한다는 악재 속에 3% 이상 조정을 보였다가 지금 2% 마이너스로 마감이 됐는데요. 자, 이래저래 엔비디아도 지금 관세 전쟁, 또 중국의 AI 맹추격에 여러 가지 변동성을 보이고 있는 상황입니다. 자, 인터뷰를 보면은 테슬라가 앞으로 6개월에서 12개월 안에 그 옵티머스와 관련해서 놀라운 모습을 보여줄 거라고 생각한다. 자, 이분은 그 굉장히 그 소규모의 종잣돈을 무려 700억 원 정도로 불린 전설적인 투자자죠. 나중에 소개해 드릴 건데요. 자, 이분이 하는 얘기는 좀 귀담아 들을 필요가 있습니다. 그래서 개인 투자자라면 방법은 딱 하나인데 바로 테슬라에 투자하는 거다. 뭐 이것저것 가릴 거 없이 이분이 주장을 합니다. 그 근거를 2020년 초 자동차 때보다 훨씬 더 흥미진진할 거라고 지금 상황을 설명하고 있는데, 최소 10배 상승인가요? 라고 허버통이 이제 물어보니까 저는 가능하다고 생각한다. 이렇게 얘기를 하고 있죠. 자, 일론 머스크는 옵티봇의 그 시장 가치 25조로 보고 있죠. 자, 진심으로 그렇게 믿는다. 자, 이제 인터뷰 그 얘기를 하고 있고요. 가까운 미래에 테슬라에 대해 더 큰 규모의 투자를 할 계획이다. 이렇게 밝혔죠. 그러면서 휴머노이드 로봇 분야에서 현재 테슬라가 유일한 상장 기업이다. 그 이유를 말하고 있습니다. 자, 그리고 이어지는 인터뷰에서 그 리서치에 따르면은 2010년 6월 테슬라가 상장한 이후, 자, 이분도 론바름처럼 상당히 오래전에 테슬라 투자를 상당히 한 그 분으로 알려졌는데요. 테슬라 수익의 90%가 전체 거래일 중 5% 안에 발생했다. 자, 다시 말하면 1년 365일 중에 고작 13일 정도 이 짧은 기간에 연평균으로 따지면 테슬라 수익이 다 났다는 거죠. 자, 요즘 들어 그런 실감을 많이 하죠. 테슬라가 이렇게 10일 연속 빠지다가도 뭐 15일 이렇게 연속 올라버리면은 금방 200달러로 빠졌다가도 금방 450달러 돌파하는 시간 문제라는 거죠. 자, 그런데 중요한 거는 365일 중에 사실은 330일 정도가 눈 떠보면 테슬라 투자자들에게는 계속 빠지거나 악재 소식만 들려온다는 거죠. 이걸 못 견디고 팔고 떠나면 이 13일 짧은 기간에 2배, 3배의 성장을 놓친다는 겁니다. 자, 그래서 이제 이분 인터뷰를 더 들어보면, 자, 오늘도 테슬라는 별 움직임이 없거나 하락하고 있겠구나. 자, 이렇게 생각한다는 거죠. 그리고 자고 일어나면 테슬라만이 모든 리스크를 다 안고 있는 그런 식으로 지금 언론이라든지 공격이 이어지고, 하지만 그런 혼란 속에서도 2020년 테슬라처럼 기회가 찾아오기도 합니다. 자, 이렇게 진지하게 얘기를 하고 있는데요. 테슬라는 미래 성장을 위해 과도하게 투자하고 있어서 지금도 그런 상황이죠. 지금 AI에 전력 질주를 하고 있고 여러 가지 그 저가형 모델, 기타 등등 투자에 FSD 자율주행 완성에 전력 질주를 하고 있는 겁니다. 자, 그래서 실적이 인위적으로 낮아져 있다. 테슬라가 지금 그런 상황이죠. 그래서 단순히 테슬라라는 기업을 PER이 높다고, 자, 100인데 100 뭐 40이 됐네, 이렇게 낮다고 평가할 건 아니라는 얘기를 하는 겁니다. 우리는 그 시점에 매수했다. 남들이 두려워하고 인위적으로 테슬라가 이렇게 1분기처럼 어닝을 미스하고 정말 PER이 높아진 상황에서 이 테슬라의 가치를 본 거죠. 그래서 그 시점에 매수를 했는데, 자, 여기 중요한 말이 나옵니다. 단기 실적은 낮아지고 PER은 올라갔다. 자, 이 시점에 많은 사람들 100명 중에 98명은 떠나가는데 바로 한두 명만이 테슬라의 가치를 보고 끝까지 살아남는다는 거죠. 그래서 이분이 깊이 있는 분석을 하지 않는 사람들은 이런 상황을 보고 이렇게 말합니다. 아니, 자동차 회사에 어떻게 PER 100배를 주고 사? 자, 이렇게 얘기를 한다는 거죠. 여러분 이제 제 말이 이해가 되시죠? 그래서 결국 테슬라라는 기업의 본질적인 가치를 놓치게 된다는 거죠. 그래서 게으르거나 상황을 제대로 이해하지 못한 100명 중에 98명이 기회를 놓치고 떠나갈 때, 자, 이런 사람 지켜보면서 내가 당당하게 투자하는 게 이분은 즐겁다고까지 표현을 하고 있습니다. 자, 그래서
자, 이 인터뷰 내용을 좀 분석해 보면 허버통이 2025년 4월에 인터뷰한 건데 테슬라의 옵티머스 보스의 가치는 이분도 이제 그 보수적으로 10조 달러, 최소 10조 달러의 가치를 보고 있는데 2030년에 대규모 로봇 배치를 목표로 지금 진행되고 있는데 2025년 연말에 이미 5,000대를 생산해서 최소 2,000대는 직원과 함께 공장에 투입한다. 자, 이렇게까지 지금 계획이 발표됐고 인터뷰를 보시면은 테슬라만이 옵티머스 본만이 유일하게 상장 회사에 대규모 양산 체제를 갖춘 그런 경쟁력을 갖추고 있다는 거죠. 자, 요 말을 잘 우리가 체크하셔야겠습니다. 자, 두 번째는 이제 그 이분 인터뷰한 분이 크리스 카밀리오라는 분인데 이분이 그 2만 달러 그러면 하나로 약 3천만 원 정도 그 얼마 크지 않은 돈을 가지고 자, 이분이 이 돈을 무려 그 600만 달러 그러니까 한 700억 정도로 성장을 시켜서 3,000배를 불린 겁니다. 자, 그런데 우리가 테슬라 투자자들 일론 머스크가 30배 정도 성장을 약속했는데 자, 이분은 3,000배의 수익을 올린 거죠. 그렇기 때문에 지금도 늦지 않았다는 겁니다. 자, 고작 3,000배가 아니라 우리는 30배를 지금 목표로 하고 있으니까요. 그런데 지금 시점은 2030년까지 불과 5년 정도밖에 남지 않은 시점인데 이 휴머노이드가 생각보다 엄청 빠르게 다가오고 있다는 겁니다. 그래서 창고만 해도 150만 대의 로봇 노동 부족 해결이 되고 특히 대한민국 같은 경우에는 간병 로봇 지금 사람을 못 구해요. 400만 원, 450만 원 줘도 구할까 말까인데 테슬라의 옵티봇 간병 로봇은 지금 한 월 50만 원 정도 하나로 50만 원 정도 예상하고 있죠. 자, 그러면 10분의 1의 간병 비용이 들어가는 겁니다. 자, 이거를 허투루 듣지 마시고 여러분 5년 10년 뒤에 내 부모님 또 나 자신이 이렇게 간병 로봇에 의지할 수 있다는 거 생각을 꼭 해주시기 바랍니다. 그래서 이 크리스토퍼 테사이 이 두 번째 분은 포트폴리오 매니저인데 테사이 캐피털 코퍼레이션의 설립자인데 장기 가치 투자, 혁신 기업에 집중하는 투자 스타일로 유명한데요. 테슬라 전기차, AI, 휴머노이드 로봇 여기에 성장 장제력에 대해서 높이 평가하고 있는 거죠. 그래서 1, 2, 3번을 보시면은 장기 보유와 성장 동력 활용을 해서 리스크를 관리한다는 건데 변동성을 무시해라. 그러니까 50년 이상 장기 투자할 경우에는 이렇게 1일밖에 아니다. 이렇게 하면서 지금 PER, 높은 PER 이런데 그 본질을 놓치는 그런 우를 범하지 말라고 얘기하면서 테슬라의 비전을 믿고 흔들리지 말라. 이게 이제 별표한 게 요점입니다. 그래서 테슬라의 옵티머스 봇은 5,000대 생산 목표고 2030년의 휴머노이드 시장은 무려 10조 달러. 지금 테슬라 시총의 최소 10배 이상이 간다는 거죠. 자, 이런 미래가 5년 안에 펼쳐지는 거죠. 그렇기 때문에 우리가 지금이 상당히 좋은 기회다. 다시 한번 말씀을 드리고요. 자, X의 주요글을 좀 요약을 해보겠습니다. 자, 워싱턴주에서 민주당 의원들이 테슬라의 그 탄소 배출 크레딧에 대해서 10% 세금을 부과하는 게 결국은 통과가 됐죠. 자, 민주당이 계속 발목을 잡고 있는데 52대 40으로 통과됐는데 자, 민주당 의원들 환경을 지키는 테슬라 기업에 대해서 이렇게 발목을 잡는 참 개탄스러운 일이 벌어졌는데요. 뭐 이걸 뚫고 주가는 결국 가야 됩니다. 기업도 성장해야 되고요. 그래서 현재는 밥 퍼거슨 주지사의 서명만 기다리고 있는데 지금 이런 상황이고요. 자, 이 테슬라 전기차 혁신적인 모습을 보고 있고 지금 테슬라의 세미 공장이 거진 완성 단계입니다. 연말에 이제 완성이 되면은 5만 대 이상의 세미 트럭이 이제 생산 램프업이 가속화가 되는데 그게 테슬라의 매출에 큰 영향을 미치죠. 그래서 이 영상 에피소드 영상으로 뒷부분에 꼭 확인해 주시고 지금 공장 규모가 어마어마합니다. 그리고 이 세미 트럭 시장이 한 300만 대 정도 시장 규모인데 지금 5만 대가 얼마 안 되죠. 그러면 앞으로 램프업이 진행이 되면 이 300만 대 시장에서 최소 20%만 가져와도 60만 대인데요. 그러면 어마어마한 매출과 주가 상승이 예상이 됩니다. 자, 한국은 테슬라의 그 스페이스 X 이제 스타링크에 대해서 시장 진입을 위한 길을 열어줬다고 하죠. 그래서 조만간 이제 한국에서 스타링크 서비스를 이용할 거라는 X의 소식이 올라왔고요. 지금 그 조셉 게비아라는 분이 좀 유명한 분인데 테슬라 주식 100만 달러를 256달러에 매입을 했다. 이게 불과 지난주 250달러대였죠. 그렇기 때문에 여러분이 저가 매수하는 그 가격이
이렇게 유명한 분들도 이 가격에 사고 있다는 겁니다. 테슬라가 앞으로 $1,000가 갈 주식이라고 믿음이 있는 분들은 이 가격이 4분의 1 토막으로 지금 거래되는 거죠. 참고해 주시고, 자, 엔비디아가 2022년 3년 폭등했을 때 그런 패턴이 지금 비슷하다는 건데요. 엔비디아가 폭등했듯이 테슬라가 지금 엔비디아의 그 2022년 시점처럼 패턴을 보이고 있다. 참고해 주시고요. 자, 테슬라의 그 런칭 엔지니어 모집이 지금 올라왔는데 굉장히 테슬라가 지금 6월 텍사스 오스틴 앞두고 지금 분발하는 그런 모양이 나타나고 있습니다. 자, 그리고 그 언론의 자유와 자유시장에 대한 공격, 여기에 대해서 이제 테슬라 라티가 뉴욕주에서 테슬라 쇼룸을 폐쇄하겠다고 위협을 하고 있는 상황인데 정말 개탄스러운 일이다. 그래서 이제 이런 거에 대해서 일론 머스크와 테슬라를 옹호하는 글도 많이 지금 있습니다. 참고해 주시고요. 자, 캘리포니아의 휘발유 자동차 금지를 뒤집기 위해서 노력하고 있다고 하는데요. 자, 이거는 전기차에 이제 역행하는 그런 조치들인데 자동차 제조업체 로비그룹이 어떻게든지 지금 본인들이 살아남기 위해서 이 휘발유 자동차 금지 캘리포니아 이걸 뒤집기 위해서 노력하고 있다. 자, 이런 것도 지금 알려지고 있고 민주당원들에게 이제 그 예전에 투자했던 분이 투표했던 분이 이렇게 고백을 했습니다. 자, 민주당 사람들 단지 권력을 유지하는 것에 관한 것이고 그들은 권력을 유지하기 위해 자신이 믿는 모든 것을 불태울 준비가 되어 있다. 이건 이제 한국 얘기가 아니라 민주당 얘기입니다. 그래서 정치라는 게 결국은 기득권, 국회의원이나 어떤 기득권 밥그릇 싸움이지 국민이나 이렇게 테슬라 같이 혁신적인 기업의 일도 생각을 안 한다. 이런 거를 한국이나 미국이나 우리가 알 수가 있는 부분이고요. 그럼에도 불구하고 이런 노이즈가 결국은 저가 매수 기회를 주는 거겠죠. 이 기회를 우리는 잘 활용할 필요가 있습니다. 자, 테슬라를 실현한 사람들은 테슬라가 승차 공유 서비스를 시작하는 것에 대해 매우 화가 나 있다. 조셉 칼슨이란 이분이 이제 반테슬라주의자로 유명한 분이라고 하는데, 자, 이런 글이 지금 공유가 되고 있고, 지금 방금 속보가 올라왔습니다. 백악관에서 트럼프가 차관세 역량을 완화할 예정이다. 이렇게 되면 테슬라가 굉장히 유리해지는 거죠. 자, 이거는 다시 좀 더 디테일한 소식은 업데이트해서 방송해 드리겠습니다. 자, 머스크가 수술 로봇이 5년 내 최고 외과 의사를 능가할 것이라고 하는데요. 사실 의사도 사람인지라 뭐 손이 떨리고 미세한 수술이 사실 어렵죠. 외과 같은 경우에. 그런데 이미 그 머스크는 뉴럴링크 부분에서 의사가 이제 그 로봇보다 못하기 때문에 이미 그 로봇을 투입하고 있다고 하죠. 자, 이게 앞으로 5년 내 이 시간은 가속화될 수가 있습니다. 그렇게 되면 우리가 테슬라라는 옵티머스의 그 회사 가치 10조 달러 10배 이게 점점 꿈이 아니라 현실로 다가오는 거죠. 체크해 주시고요. 자, 로봇 수술이 이제 5년 내에 외과 의사를 능가하면 최고 외과 의사조차 능가하면 뉴럴링크 같은 경우는 뇌 칩 이식 수술이 인간은 못해서 로봇을 이미 활용하고 있다. 자, 지금 X에 일론 머스크가 이렇게 사진과 함께 트윗을 하고 있는 모습을 볼 수가 있습니다. 자, 뉴욕타임즈가 그 머스크와 트럼프가 동행한 100일에 대해서 아주 혹평을 했는데, 첫 번째 머스크는 자신의 회사를 망쳤고 비호감의 대상이 됐고 일부 연방 정부 예산을 삭감했지만 아무도 얼마인지 알지 못한다. 그리고 미국 정치의 최대 기부자가 됐고 엄청나게 많은 개인 데이터를 수집했다. 이렇게 꼬집었는데 뉴욕타임즈도 테슬라에 대해서 그 비판적인 입장이죠. 비판적인 거는 할 수가 있지만 어디까지나 좀 사실에 기반해서 테슬라를 비판해야 되는데 정말 이 기존 레거시 그 언론 미디어 문제가 많다고 생각이 됩니다. 다행히 이제 X가 있기 때문에 우리는 실시간 소통을 통해서 어떤 게 퍼드고 진실인지 좀 그나마 빨리 가릴 수 있다는 게 다행으로 생각이 되는데요. 비판적인 시각도 여러분께 들려드려야 균형 잡힌 판단이 되기 때문에 소식을 한번 전달해 드렸고, 머스크와 트럼프의 동행 100일이 나쁘거나 안 좋거나, 자, 그러면 좋은 건 없죠. 나쁘거나 안 좋거나. 자, 이런 제목이 그 자극적으로 달렸는데요. 여러분 믿고 걸으시기 바라겠습니다. 일론 머스크가 이제 차이나가 에너지 부분에서 이렇게 수요가 껑충 올라가고 미국은 우상향 만만하게 올라가는데 테슬라 같은 경우에는 더 가파르게 올라가고 있죠. 이게 뭐냐면 테슬라는 혁신적인 XAI 그리고 인공지능 지금 전력을 많이 소모합니다. 그렇기 때문에 다행히 테슬라는 그 메가팩이 있죠. 그래서 자체 전력 끊김없이 엄청난 양을 공급할 수 있는 시스템을 갖추고 있는데
이게 이제 국가적인 문제도 그렇고 앞으로는 XAI 그 인공지능을 돌려야 되기 때문에 이런 거에 훈련에 어마어마한 그 전력이 들어가는 거죠. 그렇기 때문에 그 에너지가 앞으로 중요한 거죠. 그래서 테슬라의 본질은 에너지 기업이다. 이거를 잘 한번 생각해 주시고, 그렇기 때문에 테슬라의 메가팩은 지금 전 세계에서 50% 이렇게 성장이 그 이상으로 가능한 바로 그런 맥락입니다. 자, 테슬라의 오스틴 로보택시 준비 상황 다시 한번 자세히 좀 해석을 해보면 프로젝트 로데오라는 프로젝트로 지금 3월부터 바짝 진행이 되고 있는데, 무감독 FSD 이번에 최초로 운전자 없이 시행이 되는 거고, 이를 위해서 4번에 보시면 300명의 테스트 운전자가 오스틴 시내 24시간 주행, 그리고 주행거리를 확보했고, 로보택시 앱 테스트 버전이 이미 나왔고, 오토 파일럿 엔지니어링 대상으로 배포 완료까지 됐다. 그리고 이미 오스틴 경찰과 소방서와 6시간 모의 테스트가 3월에 있었다고 합니다. 그래서 긴급 상황 대응 훈련이 되어 있는 상황이고요. 그러니까 준비가 생각보다 잘 되고 있죠. 그리고 텍사스에서 자율주행 규제를 최소화하고 등록 보험만 필요하다는 그런 상황이니까, 지금 초기에는 10대에서 20대 얘기했지만 이 규모가 지금 좀 더 확대가 되지 않을까 이렇게 전망이 됩니다. 자, 그래서 이 텍사스 오스틴이 성공했을 경우에 테슬라 주가가 400에서 450달러 최소로 올라간다는 얘기고, 이거는 FSD에 대한 소비자들의 신뢰가 올라가고 투자자의 낙관론이 중과가 되면서 매출이 한 30% 정도까지 올라갈 거라고 분석이 되는데, 자, 여기에 더해서 이 FSD 자율주행뿐만 아니라 메가팩 상하이 공장과 에너지 매출 50% 증가, 그리고 저가형 차량 출시까지 계산에 보탠다면은 800에서 1000달러까지 충분히 돌파할 수 있다고 지금 분석이 나오고 있는데요. 자, 우리가 현재 거래되는 게 테슬라 주가 280달러대죠. 그러면 아직도 4분의 1 토막이라는 거 잘 체크해 주시기 바라겠습니다. 자, 오늘은 이렇게 영상을 준비해 봤는데요. 자, 정리를 해 보겠습니다. 지금 테슬라 투자에서 가장 중요한 거는 테슬라 FSD 자율주행 올해 제일 중요한 이슈고, 성공 확률이 매우 높아지고 있고, 그 다음에 버금가게 중요한 게 바로 옵티머스 봇의 아웃퍼폼인데, 이게 최소 10조 달러, 지금의 10배 이상이 된다는 거죠. 그래서 지금 2020년에 테슬라가 10배 이상 폭발적으로 상승한 모멘텀이 지금 시점에 오고 있는 거고, 이 2만 불에서 700억 달러까지 자산을 불린 분이 그렇게 주장을 하고 있고, 본인은 조만간 큰 자금을 태울 것이다 이렇게 보고 있습니다. 그리고 이어지는 영상도 보셨는데 PR이 단순히 높다고 테슬라가 높은 게 아니라 테슬라의 성장 스토리를 잘 이해하고 있다면 지금이 얼마나 좋은 기회인지를 다시 한번 여러분께서 생각해 주셨으면 합니다. 자, 오늘 준비한 영상 내용이 여러분께 조금이라도 도움이 되셨다면 좋아요, 구독, 알림 설정 부탁드리겠습니다. 영상 시청해 주셔서 감사합니다. 좋은 하루 되세요. The semi program here at Tesla. Welcome to the inside of the semi factory up here on the Gigafactory Nevada campus. We've been spending the last several months constructing this building, mostly with the walls, all of the pillars and columns that you see behind me, laying concrete, putting the roof on, and now it's time to populate the building. This factory is designed with an annual capacity of 50,000 units a year. So over the next several quarters, we're going to be industrializing this factory, installing the equipment, and preparing for high volume production. First units are set to be on the line by the end of this year, and we'll be ramping the factory throughout 2026. The Tesla Semi is designed to be directly swapped in for diesel trucks without having to compromise. This is an instrumental product in helping advance Tesla's mission. There's a lot of exciting stuff coming through the next year, not just here in the factory, but also on the product itself. Over the last few years, our pilot semis have been out in the world, operating in fleets such as Tesla's own internal operations, showcasing electric trucking is ready for scale.